सर्वे द्रेवेक्षण क्रीडावं तथा प्राप्तवन्तु भवन्तः प्रार्थना प्रार्थना वेदा स्वा अर्चना चन्दं कृष्णकान्ता क्षदास्तान्तो वाभजान्न आंगे दृश्यामे चक्रे ओम अम्मा दांडे పెట్టేసేయండి నమస్కారం పెట్టుకోండమ్మా ओम सकल आराधने पूजनमस्तु यं कृत्वा सर्वयज्ञ क्रियाकर्मारम्भाः शुभाः शोभनाः प्रवर्तन्ते ततः ओंकारमानं कृत्वा भवद्भरणोद्यातः पुण्यं पुण्याम्बादीश्वेवं वाच्यताम् ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षपरिदत्राः तिररङ्गैस्तुस्तवागोस्तनभिः विषयमगमितं विदायोः स्वस्तिर्वनवस्तस्वाः स्वस्तिर्वोषास्तवेदाः स्वस्तिरस्ताक्षोरिष्टमेभिः स्वस्तिर्बृहस्पतिर्दधातु अक्षतापान्तो पुष्पाणि पान्तो सोमल्यग्श्रेमनस्थो गुरु पुष्पल सिंबुलु वेंడి सोमल्यग्श्रेमनस्थो सोमनस्तमस्थो भवद्रज्ञातः पुण्यं पुण्याम्बादीश्वेवं वाच्यतां मुदन्नविद्गौणे रुद्ध्यामस्तमो आचरयामवाजमानो मन्त्रो आचरदेहोपायातो दशोर्वक्वमुदगोष्वन्तरा भूतां चोऽश्वनो कामप्राः त्रिविनोदा त्रिविनसहस्रस्य त्रिविनोदा सदरस्य प्रियोऽसद त्रिविनोदा वीरवते विषण्णो त्रिविनोदा रासते दीर्घमायुः नमो नमो भवति जायमानोऽह्न अम्ये दृष्टामेत्यग्रे भागं देवेभ्यददात्याय प्रचन्द्रमा आश्रदीर्घमायुः इन्द्र आवरुणा सोमनसमुद्रप्तो रायस्पोषं यजामानेषु दत्तो प्रदां पुष्टिं भोतमस्मात् दत्तो दीर्घायुत्वाय बलाय श्रीष्ठाते लक्ष्मेष्टपत्र्या होरात्रे पार्श्वे नक्षत्रां प्रभवत्व्यात्तं इष्टतमेशस्तवरुणाय नमः नमस्कारान् समर्पयामि दक्षिणकल शान्तिरस्तु दासांतरष्टा पुष्पवस्ता रुद्रष्टा वृद्रष्टा वैज्ञमस्ता आयुष्यमस्ता आरोग्यमस्तु स्वस्तिजमं कर्मासु समुद्रस्तो सहस्रमुद्रस्तो धनदान समुद्रस्तो दासीदास्यां बहिर्देशे अरिषधर सर्वस्तो यत्पापं तत्प्रदहतमस्तो यच्छेदस्तो नैऋत्यां शाम्यन्तघोराणि शाम्यन्तपापानि शाम्यन्तयेतयः शुभानि वर्धन्ताम् अशुभानि हन्ताम् उत्तरे शुभगम्यव्यक्तमस्तु उत्तरोत्तरः महारभ्य रुद्रस्तो उत्तरोत्तरः शुभाः क्रियाः सम्पद्यन्तम् इति कारणमुहूर्तजन्मनक्षत्रविद्यावताः प्रियन्ताम् आदित्यादिनवग्रहाः प्रियन्ताम् परमेश्वर प्रियन्ताम् कात्यायने प्रियन्ताम् महात्मा याज्ञवल्क्य प्रियन्ताम् स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रावा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षारिष्णेम स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु अम्मा మీరు చెప్పే మాట కూడా చెప్పొచ్చమ్మా అన్నం పెట్టి చెప్పండి మహ్యం सह सह कुटुंबाय श्री भद्रकाली समेत वीरभद्रेश्वर स्वामी कल्याण महोत्सव समये शुद्धिकर्मणे वृद्धिकर्मणे अभ्युदय कर्मणे महाजनानो नमः कुर्बानाय आशीर्वचनम् अपेक्षमानाय आयुष्मते स्वस्ति भवन्तः कुर्वन्तु भोगं स्वस्ति भवन्तः कुर्वन्तु भोगं स्वस्ति भोगं स्वस्ति भवन्तः कुर्वन्तु भोगं स्वस्ति कुर्सी बैठ स्वस्ति पुण्याः वाचन समर्थनस्तो वर्षण संपूर्णमस्तो यजमानस्य गोत्राभिवृद्धिरस्तो सर्वसंपदस्तो इष्ट संपदस्तो ఈ చీర పెట్టేసండి అంతే అలా పెట్టండి ఓం జ్ఞాన దేవా పవిత్రేణ ఆత్మానం వరదే సదా తేన సహస్రధారయేణ పాపమాన్య పునంతుమ రాజాపత్యం పవిత్రా శతాధ్యామగోహిరణ్మయా తేన బ్రహ్మవిదావయం పోతం బ్రహ్మ పరేమహే ఇంద్రేశ్వరేతి సహమాప్నాతో स्वामस्वस्यावरणसमेत्याः राजा पुनादुमा जातवेदा मूर्त्यं जापनादो यो शान्तिरन्तरिक्षो शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरो शान्ति शान्तिः वनस्पता शान्तिरेव शान्तिः इन्द्रघोषस्त्वावसो विपुरस्तात्वा तत्र चेतास्त्वा रुद्रे पश्चात्वा अधो
మనోజమాస్వా పితృభిర్దక్షిణతపాద విశ్వకర్మాత్మా ద్వితీయ రుత్తరతపాదో శాంతిర్భవతు అని చేతు నీలిపుమహేశ్వరాజ్య నవగ్రహ దేవతా ప్రీత్యర్థం స్వస్తి పుణ్యాహ వాచన మనసోత్సాహ ప్రదాశక్తిహిరణ్యమః సంప్రదయేన మమ అలా చేయవేండి వాష్ణే అస్తోష్టే ప్రజాన్ యస్మాన్ స్వావీశానమేవ భవన్నః यत्वे महे प्रतितन्नो दिशश्वशन्नयेद्युपदेशं दिदुष्पदे शुभग्गो शुभं शुभग्गो शुभं शुभग्गो शुभं शुचिः शुचिः स्वस्ति पुण्याः वाचन समृद्धिरस्तु శుభులు పక్కన పెట్టండి. ఇక్కడ వీరభద్రస్వామి వారి కళ్యాణంలో భాగంగా స్వస్తి పుణ్యాహ వాచనం ముందుగా మీ అందరితో కూడా గణపతి పూజా కార్యక్రమం చేయించారమ్మా బ్రాహ్మణులు. ఆదో పూజ్యో గణాధిప, ఏ పని ప్రారంభించినా సరే వినాయకుని పూజ చేసుకోవాలన్నమాట అండి. ఆ తర్వాత ఇక్కడ స్థల శుద్ధి కొరకు ఈ దంపతుల చేత మీ అందరి తరపున కూడా పుణ్యాహ వాచనం 3 చెంబులు పెట్టి నీళ్లు పోసి మామిడి కొమ్మలు పెట్టి స్వస్తి పుణ్యాహ వాచనం కార్యక్రమం జరిగింది. ఇప్పుడు దేవుడికి రక్షాబంధనం కట్టాలి కాబట్టి ఆ రక్షాబంధనాల పూజా కార్యక్రమం జరుగుతుంది. రక్షాబంధన దేవతా పూజాం కరిష్యే. అమ్మా ఈ రక్షాబంధనాల మీద పూజ చేయండి. మీరు రక్షాబంధన దేవతాభ్యామి ధ్యానం సమర్పయామి ఆవాహయామి ఆవాహనం సమర్పయామి. అమ్మ మీరందరూ కూడా దారంతో రక్షాబంధనాలు పోసుకోవాలి. కంకణాలు పోసుకున్నారా అండి? ఆ పసుపు వినాయకుడి దగ్గర పెట్టి పూజ చేయాలి. కంకణాల మీద ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి ఆవాహయామి ఆవాహనం సమర్పయామి నవరత్నగణస్వరూపాత్మతో హరిద్రాక్షతాన్ సమర్పయామి నీలజరణమపాద్యోః పాద్యోః సమర్పయామి హస్తయోః అర్ఘ్యోః సమర్పయామి ముఖే ఆచమనయోః సమర్పయామి సమర్పయామి సారాంతరో శుద్ధ ఆచమనయోః సమర్పయామి అక్షతరవే నమః వస్త్రయుగ్మార్థో అక్షతాన్ సమర్పయామి యజ్ఞోపవేతార్థో అక్షతాన్ సమర్పయామి గంధో సమర్పయామి గంధద్వారాం ఆదర్శాం నిత్యపుష్టాం గణేశనే ఈశ్వరేగో సర్వభూతానాం తామిహావప్పయే శ్రేయో దివ్యశ్రీ చంద్రో సమర్పయామి అక్షతాన్ సమర్పయామి. అక్షతులు పువ్వులు పూజ చేయండి. ఓం భవాయ దేవాయ నమః ఓం సర్వాయ దేవాయ నమః ఈశానాయ దేవాయ నమః పశుపతయే దేవాయ నమః రుద్రాయ దేవాయ నమః ఉగ్రాయ దేవాయ నమః భీమాయ దేవాయ నమః మహదో దేవాయ నమః నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్పాక్షత పూజాం సమర్పయామి ధూపమాగ్రాపయామి సాక్షాత్ దీపం దర్శయామి ధూపదీపాంతరో శుద్ధ ఆచమనయో సమర్పయామి. ఒక అట్టుపొన పెట్టమ్మా, అరటిపొన పెట్టి నీళ్ళు చల్లండి. ప్రోక్షాయ నమః అరటిపొల మీద నీళ్ళు చల్లండి. అవసరార్థో కదలే ఫలాన్ని నివేదయామి. ప్రాణాయ స్వాహ అపానాయ స్వాహ వ్యానాయ స్వాహ ఉదానాయ స్వాహ సమానాయ స్వాహ మధ్య మధ్య భాగం సమర్పయామి. అక్షత్రమే నమః శుద్ధాచమనో సమర్పయామి. తాంబూలాది సర్వోపచార పూజ సమర్పయామి. భయంకర వాయించనమ్మా. అమ్మా ఎవరి దగ్గరైనా రక్షాబంధనాలు పోసుకున్న వాళ్ళు ఉంటే మగవారికి ఆడవారు కట్టండి, ఆడవారికి ఎడమ చేతికి మగవారు కట్టండి రక్షాబంధనాలు. లేకపోతే నమస్కారం పెట్టుకోవడం సరిపోతుంది. समय सूर्याग्रहणामचिन्ताः समय सूर्याग्रहणाग्रहणां నమస్కారేశ్వరమందరూ కూడా మహాదేవ నమస్కారేశ్వరందరూ కూడా ఓం ఆచరక్ష నవలక్ష్మి లక్ష్మీ సమస్త
ఓం ఆచోదపద్ధాత రక్షా సురక్షంగ లక్ష్మేణ నమస్కరాచంగం కరామదం పద్యబుద్ధం అనవద్ధవలేరాజ జ్ఞానవేంద్రాభ జ్ఞానత్వారక్షాగ్రహణ అత్యంత అనుకూలతాబలహితస్తో ఓం ఆచోదపద్ధాత రక్షా సురక్షంగం లక్ష్మేణ నమస్కరాచంగం కరామదం జ్ఞానవద్ధవలేరాజ జ్ఞానవేంద్రాభ జ్ఞానత్వారక్షామదర్భోత్తస్సర్వమోహోత్తస్ అనుకూలతాబలహితస్తో रक्षामन्यवनाभ्यान्नमः आचोतपत्रमधातत्व रक्षामन्त्रमहोत्तस्वमहोत्तचिन्ता अनुकूलताबलहित्यस्तु ओम आचोतपत्रमधाच रक्षा रक्षणसुगुणाशङ्करं परामृतमनानवतवरे राजा तेन वेदनः तेन त्वरक्तो పాదుకులు పెట్టి పాదుకులు స్వామివారిగా ఆవాహనం చేసి ఇక్కడ పూజా కార్యక్రమం జరిపిస్తాం మనం. ఇక్కడ స్వామివారికి వరపూజా కార్యక్రమం జరుగుతాం. అందరూ కూడా అక్షతలు పట్టుకోండి. శ్రీ భద్రకాళీ సమేత వీరేశ్వర స్వామిన ప్రీత్యర్థం అక్షతలు కూడా వేయండి. మా పుష్పాలు అక్షతలు వేయండి పాదుకుల మీద. శ్రీ భద్రకాళీ సమేత వీరభద్రేశ్వర స్వామిన నమః. సుఖాసనో సర్వే మా ఈసారి మీరు పాలు పోయండి. ఆయన పాదాలు ఒక స్వామివారి పాదాలు అలా కడగండి బాబు. ఒక తమలపాకుతో కడగండి. తమలపాకు పట్టుకుని కడగండి. మహావిష్ణుస్వరూపస్య శ్రీ వీరందే జగత్కారణో వందే వన్నగభూషణం మృగధరం వందే పశూనాం పద వందే సూర్య శశాంకవన్హినైనం వందే ముకుంద ప్రియ వందే భక్తజనాశ్రయం జవరద వందే శివం శంకరో. కొంచెం నీళ్ళు కూడా పోయమ్మ. ఆ చెంబులో నీళ్ళు పోయండి. కొత్త చెంబులోవి. గంగే జయమునే జయ గోదావరి సరస్వతి సింధు కావేరి జలేశ్వర సన్నిధం గౌరవ. ఇవి కూడా పోసమ్మ. బొట్టు పెట్టేసి వారి దగ్గర పెడతారు. వాళ్ళకి అడుగుతారు. అక్కడ మహావిష్ణుస్వరూపస్య శ్రీ భద్రకాళీ సమేత వీరభద్రేశ్వర స్వామిన పాద ప్రక్షాళనం కరిష్యే వరపూజా సమయే దక్షిణ పాద వామపాద ప్రక్షాళక్రమేతో ఆమా ఓం విరాజోదోహసి విరాజోదోహమసీయ. స్వామివారి దగ్గర పెడితే వాళ్ళకి అడుగుతారండి. సార్ కొద్ది కొద్దిగా అలా కడగండి. స్వామివారు ఒక్కొక్క చొక్కు పోయి ఎక్కువ పోసేకండమ్మా. ఒక్కొక్క చొక్క అలా పోస్తుంటే ఒక తమలపాకుతో స్వామివారి పాదాలు కడుగుతున్నట్టుగా శిరస్సు మీద పోస్తారు. అలా కడగండి. పాలు పోసగా నీళ్లు పోయిందమ్మా. నమో బ్రహ్మణ్య దేవాయ గో బ్రాహ్మణ హితాయ చ జగద్ధాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః. మహావిష్ణుస్వరూపస్య శ్రీ భద్రకాళీ సమేత వీరభద్రేశ్వర స్వామిన పాద ఎక్కువ పోసే మళ్ళీ పోయిన తర్వాత రాకపోండి రాకండి. మహావిష్ణుస్వరూపస్య చాలా కొంచెం నీళ్ళు పోయండి. మా భద్రకాళీ సమేత వీరభద్రేశ్వర స్వామిన పాద ప్రక్షాళన ముహూర్తస్తు. బొట్టు పెట్టండి స్వామివారి పాదకులకి. అమ్మ మీరు కడిగిన తర్వాత గంధం రాసి బొట్టు పెట్టాలి స్వామివారికి. ఒక పుష్పం పెట్టండి. మళ్ళీ ఈసారి ఒక తమలపాకులో చిన్న బెల్లం ముక్క పెట్టుకోండి. మీరు దంపతులు ఓ పాలు చొక్క వేసుకోండి. అలా స్వామివారి దగ్గర అలా పట్టుకోండి. మధుపర్క ప్రాశన ముహూర్త శుభ ముహూర్తస్తు. చిన్న ముక్క అండి బాబు. చిన్న ముక్క. అమ్మాయి ఎవరి దగ్గర బెల్లం ముక్క ఉంటే చిన్న తమలపాకులో వేసుకోండి. చిన్న పాలు పోసుకోండి. అలా పట్టుకుని స్వామివారు చూపించండి. ఇక్కడ వివాహ సమయంలో స్వామివారికి మధుపర్క ప్రాశన అంటే బెల్లం ముక్క పెరుగు పాలు కలిపి పెళ్లి కొడుక్కి వివాహ సమయంలో తినిపిస్తారు మామగారు. అలాగే స్వామివారికి కూడా మీరు అందరూ కూడా కన్యా దాతల మాటలు మీరు ఎవరు ఆడపిల్లవారం. మనం స్వామివారికి ఆడపిల్లవారం. మనందరం అమ్మవారి ఇచ్చి కన్యాదానం చేస్తాం కాబట్టి ఆ స్వామివారి దగ్గర అలా తగిలించి అలా పట్టుకోండి. మధువాత ఆదతాయత మధుక్షరం సింధావః
మాధ్వీర్న సంతోషాధీః మధురక్తా మధోషసో మధో మత్పార్థివగోరజాః మధుద్యోరస్తురప్యత మధుమాన్వో వనస్పతిర్మధుమామస్తు సూర్యాః మాధ్వీర్గావో భవంతునః. అలా స్వామివారు చూపించి ఆ పల్లెల్లో పెట్టేసి స్వామివారికి ఆచమనం చేయిస్తున్నట్టుగా 3 సార్లు చుక్కలు చూపించి అలా నీళ్లు ఉత్తరణతో అలా చూపించి పల్లెల్లో విడిచిపెట్టండి. కేశవాయ స్వాహ కేశవాయ స్వాహ ఓం నారాయణాయ స్వాహ ఓం మాధవాయ స్వాహ గోవిందాయ నమః శ్రీకృష్ణాయ నమః శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః. అమ్మా ఇక్కడ స్వామికి నూతన వస్త్రాలు ఇస్తారు. స్వామివారికి పట్టుబట్టలు, అమ్మవారికి పట్టు చీర. ఎవరైనా బట్టలు తెచ్చిన వాళ్ళు ఉంటే మీ చేత్తో పసుపు పొట్టు పెట్టుకుని బట్టలతో పట్టుకోండి. దేవుడికి బట్టలు తెచ్చిన వాళ్ళు ఆ బట్టలకి పసుపు రాసి బొట్టు పెట్టి ఒక తాంబూలం పెట్టుకుని దంపతుల చేత్తో పట్టుకోండి. ఎవరు పైకి లేవద్దు, అక్కడే దేవుడి దగ్గర పెట్టాలి. ఎవరు పైకి లేవకూడదు. కృష్ణశ్రీమాన్ భవ బ్రహ్మరాజర్భవ ధాన్యం దీర్ఘమాయ మహారాజ శ్రీ. పసుపు బొట్లు పెట్టండి పైన ఉన్న వాళ్ళు. అమ్మ పసుపు బొట్లు పెట్టి ఒక తాంబూలం పెట్టండి. ఇద్దరు కలిపి పట్టుకోండి అమ్మా. బట్టలు తెచ్చిన వాళ్ళు పసుపు రాసి బొట్టు పెట్టి ఒక తాంబూలం పెట్టి అలా చేత్తో పట్టుకోండి అమ్మా. మేము చెప్పినప్పుడు స్వామివారి దగ్గర తిరగండి. దంపతులు చేత్తో పట్టుకోండి బట్టలు. ఇప్పుడు పైకి లేవకండి. ఓం సుమంగళీర్యం మధోర్మాగో సమేత పశ్యత సౌభాగ్యమస్మే తత్వాయాధాస్తో విపరేతన. మహారాజశ్రీ చెప్తాం. మహారాజశ్రీ మీ ఇంటి పేరు, మీ పేరు చెప్పండి. ఎర్రంశెట్టి ధర్మరాజు గారు మీ పేరమ్మా. వరలక్ష్మి గారు దంపతులు. అలాగే మీ ఇంటి పేరండి. అద్దాల వీరబండ గారు ధర్మపత్ని దుర్గా దంపతులు. అలాగే ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క భక్తులందరూ కూడా భద్రకాళి సమేత వీరభద్రేశ్వర స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవం సందర్భంగా స్వామివారికి అమ్మవారికి నమస్కరిస్తూ నూతన వస్త్రాలు పట్టు వస్త్రాలు సమర్పిస్తారు. అందరూ కూడా చేత్తో పట్టుకున్న బట్టలు పైకి పెట్టండి, పైకి ఎత్తాలి. గోవిందా గోవిందా గోవిందా. హర నమ పార్వతీపదే శంభో శంకర హర. భజనలు వాయించండి బాబు. మీరు పట్టుకున్న బట్టలు ఆ స్వామివారి పల్లెల దగ్గర జాగ్రత్తగా పెట్టండి. బట్టలు గోవిందా గోవిందా. హర నమ పార్వతీపదే హర హర మహాదేవ శంభో శంకర హర హర హర. స్వామివారికి పట్టుబట్టలు సమర్పించిన వారు చక్కగా స్వామివారికి అలంకారం చేస్తారన్న పైన విగ్రహాలకి అందరూ కూడా దండం పెట్టుకోవాలి. గోవిందా గోవిందా గోవిందా. హర నమ పార్వతీపదే హర హర మహాదేవ. వీరభద్ర భగవానుకి వీరభద్ర భగవానుకి. మా అందరూ కూడా బట్టలు స్వామివారి దగ్గర పెట్టారు కదా, తువ్వాలు తీసి స్వామివారి కప్పండి. ఒక జాకెట్ ముక్క అమ్మవారికి, ఒక తువ్వాలేమో స్వామివారికి. ఎర్రటి వస్త్రం ఉంటే స్వామివారికి కూడా సమర్పించవచ్చు. అలా పైన కప్పండి, నెమ్మదిగా కప్పండి. ఆ వీరభద్రులు కప్పుకోండి. గాజులు పెట్టండి పైన. గాజులు తెచ్చుకుంటే గాజులు పైన పెట్టండి అమ్మవారి స్వరూపంగా. బాబు భజంత్రీలు ఆఫ్ చేయండి అమ్మా, భజంత్రీలు ఆఫ్ చేయండి అమ్మా. ఇప్పుడు స్వామివారి కళ్యాణంలో ముఖ్యమైన ఘట్టం కాలు కడికి కన్యాదానం చేస్తారు. అందరూ కూడా చేత్తో అక్షతలు పట్టుకోండి అమ్మా. మేము చెప్పినప్పుడు మేము చెప్పే మాటలు చెప్పాలి. అక్షతలు పట్టుకోండి. పిల్లలు పెద్దలు అందరూ పట్టుకోండి. ఇక అక్షతలు పట్టుకోండి. ఓం అస్య శ్రీ భగవత ఆనందవేర్యస్య సకల రక్షాదక్షస్య
प्रणतपारिजातस्य श्रीमताजनारायणस्य अचिन्त्यापरमशक्त्या प्रियमानस्य महाजलोकमध्ये परिभ्रममानानाम् अनेककोटि ब्रह्माण्डानाम् एकतमे व्यक्ताव्यक्तमहदहंकार पृथिव्यां नक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्ण एवंगन विशेषण विशिष्टायां शुभजनो सर्वेषां नामधेयानां गोत्राणां नामधेयानां सर्वेषां भक्तजनानां च अंदरू कूडा दन्नं पेट्टुकुनि ममानुकूलम्म जन्माभ्यास जन्म प्रभृत क्षण पर्यंत मध्ये वर्तकाले बाल्य यौवन कौमार वार्धकेषु जाग्रत स्वप्न सुषुप्तीनाम् अवस्थासु मनोवाक्कायेन्द्रिय व्यापारैः संभावितानां त्वच्चक्षुश्रोत्रजिह्वाग्राण पादपाव्यवस्थानां पंचेन्द्रियाणां सर्वेषां दोषनिवारणार्थं गंगाबालुकाभिः कृतराशुभिः वर्षसहस्रावसाने నేను చెప్పే మాటలు ప్రతి ఒక్కరు కూడా చెప్పాలమ్మా मया सह दश पूर्वेषां दश अपरेषां मतो वंश्यानां पितृवंश्यानां नरकातु दुत्तीर्य शाश्वत पुण्यलोक नित्यनिवास सिद्ध्यर्थं त्रिगुणित अग्निष्टोम अतिरात्र वाजपेय पौंडरीक अश्वमेधादि सर्वक्रतु पुण्यफल सिद्ध्यर्थं श्री भद्रकाली समेत श्री वीरभद्रेश्वर स्वामिनः कल्याण महोत्सव समये सालंकृत सहिरण्य उदक कन्यादानं अहं करिष्ये अम्मा आडवार చేతిలో ఉన్న అక్షతను మగవారికి ఇచ్చేస్తే మీరు నీళ్లు పోయండి తమలపాకులో విడిచిపెడతారు ఇక్కడ మీ అందరి చేత కూడా సంకల్పం చెప్పించాం ఏం చెప్పించామంటే మయా సహ దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్వంశ్యానాం అంటే అర్థం ఏంటమ్మా అంటే ఎవరైనా సరే ఒక ఆడపిల్లని కానీ కన్యాదానం చేస్తే దేవుడు కళ్యాణంలో కూడా కన్యాదానం చేస్తే ఎటువంటి ఫలితం కలుగుతుంది అంటే ఏంటమ్మా శాస్త్రం ఏం చెప్పిందంటే పితృవంశాన మండలం ఈ భూమి ఎంతైతే ఉందో అంతా కూడా నువ్వులు రాశి కింద పోసి ఒక్కొక్క నువ్వు గింజ లెక్క పెడితే ఎన్ని వేల కోట్ల సంవత్సరాలు వస్తాయో అన్ని వేల కోట్ల సంవత్సరాలు పుణ్యలోకాల్లో నివాసం చేస్తారండి మనం చేసేటువంటి కన్యాదానం వల్ల మన పూర్వీకులు ధరిస్తారు మన తర్వాత వాళ్ళు ధరిస్తారు అటువంటి మహా ఫలితం ఉందమ్మా ఒక ఆడపిల్లనిచ్చి కన్యాదానం చేస్తే చాలా విశేషమైన పుణ్య ఫలితం కలుగుతుంది అటువంటి కన్యాదానం చాలా మంచిది ఇక్కడ మనందరం ఏం చేస్తున్నాం మాఘమాసం మహా మంచి పర్వదినం మహాశివరాత్రి వస్తుంది ఎల్లుండి బుధవారం నాడు అక్కడ వీరభద్రస్వామి కళ్యాణం చేసుకుంటున్నాం అమ్మవారినిచ్చి కన్యాదానం చేస్తున్నాం మహా విశేషమైన పుణ్య ఫలితం ఇక్కడ వచ్చిన చూస్తున్న వాళ్ళకి చేసుకుంటున్న వాళ్ళకి అలాగే చేయిస్తున్న వాళ్ళకి అందరికీ కూడా సమానమైన ఫలితం కలుగుతుంది ఎటువంటి సందేహం లేదు శాస్త్రం ఏం చెబుతుందంటే కర్త కారయతశ్చైవ ప్రేరకస్య అనుమోదకః చత్వారి సమభాగనః ఒక మంచి కార్యం జరుగుతుంటే ఎవరైనా మంచి పుణ్యకార్యం చేస్తుంటే చూసినా మనకి ఆ ఫలితం వస్తుందటండి చేసినా ఫలితం వస్తుందట బాగా చేస్తున్నావయ్యా అని చెప్పినా ఫలితం వస్తుందట ఆ సహకారం చేసినా ఫలితం వస్తుంది నలుగురికి సమానమైన ఫలితం వస్తుందండి పుణ్యమేనా అంతే పాపమేనా అంతే రోడ్డు మీద వెళ్ళిపోతుంటే ఎవరినో కొట్టేస్తుంటే బాగా కొడుతున్నామని అనుకుంటే మనసులో పాపం మనం కూడా వచ్చేస్తుంది ఆఫ్ చేయాలట అలాగే ఇక్కడ దేవుడి కళ్యాణం జరుగుతుంది రోడ్డు మీద వెళ్ళిపోతూ ఒక్కసారి ఆగి నమస్కారం పెట్టుకు వెళ్ళిపోతే చాలండి మీతో పాటు వాళ్ళకి కూడా సమానమైన ఫలితం వస్తుంది అటువంటి మంచి ఫలితం కలుగుతుందమ్మా మీరందరూ కూడా చాలా ఉపవాసంతో చాలా శ్రమతో చక్కగా కూర్చుని ఈ కళ్యాణం చేసుకుంటున్నారంటే పూర్వజన్మ సుకృతం ఉంటే కానీ ఇటువంటి కళ్యాణంలో మీరు ఎవరు కూర్చోలేరు ఎక్కడా కూడా అబద్ధాలు చెప్పట్లేదు ఇక్కడ బ్రాహ్మణులు ఎందుకంటే దేవుడి కార్యక్రమం చేయాలంటే మనం చాలా పుణ్యం చేసుకోవాలమ్మా ఆ పుణ్యం ఉంటేనే మనం చేయగలుగుతాం
మన తల్లిదండ్రుల ఆశీర్వచనం ఉంటేనే మనం చేయగలుగుతాం, మన గురుదేవుల అనుగ్రహం ఉంటేనే మనం చేయగలుగుతాం, ఆ దేవుడి అనుగ్రహం ఉంటేనే మనం చేయగలుగుతాం. ఇటువంటి మహత్కార్యం మీరు అందరూ కూడా చక్కగా కష్టంగా ఉన్నా కూర్చుని, ఎందుకంటే ఈ కాలంలో ఎవరో కింద కూర్చోలేకపోతున్నారు, కాళ్ళు నొప్పులు అందరికీ. కావున అందరూ కూడా చక్కగా సరే, మనస్సు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోనివ్వకూడదు. మనస్సు పెడితేనే మనందరికి కూడా మంచి జరుగుతుందమ్మా. అందువల్ల కన్యాదానం చేసే సమయంలో మహాసంకల్పం చెప్పాము. ఇప్పుడు మీరు అందరూ కూడా ఏం చేస్తారంటే, ఇందాకలాగే ఆడవారు పాలు పోస్తారు, స్వామి మీద గల కాళ్ళు కడిగినట్టుగా భావన చేసి స్వామివారి పాదాలు కడిగినట్టుగా ఆ వీరభద్రుల పళ్ళు కడగండి. అందరూ కూడా పాలతో కడగండి, నీళ్ళతో కడగండి, భజంత్రీలు వాయించండి. మీరు ఆ పాదుకులు కట్టుకోండి. బ్రహ్మణ్యదేవాయ గో బ్రాహ్మణహితాయ జగద్ధితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః. స్వామివారి పాదాలు కడుగుతున్నట్టుగా భావన చేసే వీరభద్ర పళ్ళు అన్నీ కూడా శుభ్రంగా పాలతో కడగండమ్మా. పాలతో కడిగి నీళ్లు పోసి కడిగి పసుపు రాసి బొట్టు పెట్టాలి, మళ్ళీ బొట్టు పెట్టాలి, పుష్పం పెట్టండి. వాగర్ధావివ సంపృక్త వాగర్ధ ప్రతిపత్తయే జగదప్యతర వందే పార్వతి పరమేశ్వర. అమ్మా, ఇప్పుడు కన్యాదానం చేస్తారు. ఇక్కడ మీరు ఎవరైనా సరే కొబ్బరి పండును తెచ్చుకుంటే కొబ్బరి పండు, అరటిపండు అత్తం, అరటిపండ్ల అత్తలో కొబ్బరి పండు గుమ్మడికాయ తెచ్చుకుంటే గుమ్మడికాయ చేతితో పట్టుకోండి. కన్యాదానం చేస్తున్నట్టుగా పట్టుకోవాలి. ఎవరైనా అరటిపండ్ల అత్తలో ఓ తాంబూలం దాన్ని పెట్టుకోండి, చేతితో పట్టుకోవాలమ్మా. కన్యాదానం చేస్తాం కదా పెళ్లిలోని, ఎలా పట్టుకుని పాలు పోసుకుని ఆ స్వామిని పడాలి. కన్యాదానం చేస్తున్నప్పుడు మీ పక్కన కూర్చున్న మీ పెద్దవాళ్ళు పాలు పోస్తారు. ఆ కన్యాదానం చేస్తున్నట్టుగా పాలు పోస్తారు, ఆ దేవుడి మీద పడాలి. వారు చెయ్య కొబ్బరి పక్కన పెట్టండి, ఆ తర్వాత పట్టుకుంది. కానీ తర్వాత అన్నీ ఒకసారి అవ్వదు కదా. ఆడవారు చెయ్య పట్టండి, మీ చెయ్య మగవారి చేతిలో పెట్టండి. ఆడవారు చెయ్య మగవారి చేతిలో పెట్టాలి. అప్పుడు పైన పాలు పోస్తారు. అప్పుడు ఆ పాదుకల మీద వీరభద్రం మీద పడాలి. అక్కడ అయ్యా స్వామి ముందు వీరికి పోయండి, పాలు పోయండి అమ్మా. భజంత్రీలు వాయించాలి. కన్యాదానం పాలు పోయండి. ప్రియతోహం ప్రయచ్చామి ధర్మకామాసిద్ధయే విశ్వంభర పంచభూత సాక్షిణ్య సర్వదేవతాః. నీళ్ళు పోయండి అమ్మా, నీళ్ళు పోయండి అమ్మా. యావతి సంతిలో కన్యాయాచితమో పునః తావత్సహస్రాని స్వర్గలోకే మహీయతే. దంపత్యో పరమాయుష్యాభివృద్ధ్యర్థం కన్యాం లక్షణ సంపన్నాం కనకాభరణైర్యుతాం దాస్యామే విష్ణువేదభ్యం బ్రహ్మలోకజిగేషయ. కన్యాం సాలంకృతాం సాధ్వయం సుశీలాయ నమోదనే. ప్రియతోహం ప్రయచ్చామి ధర్మకామాసిద్ధయే విశ్వంభర పంచభూతాః సాక్షిణ్య సర్వదేవతాః. ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి పితॄణాం తారణాయ వై. కన్యామమాగ్రతో భూయాః కన్యామే భవపార్శ్వతః. కన్యా మే సర్వతో భూ అమ్మా. అలా కాదమ్మా, మీరు చేతితో శుభ్రంగా పట్టుకోండి.
కన్యాం లక్షణ సంపన్నాం కనకాభరణేర్యుతాం విష్ణోభ్యం బ్రహ్మోపదేశ్యాం ప్రియతోహం విశ్వంబర పంచభూతా సాక్షిణ్య సర్వదేవతాః కన్యా ప్రదాస్యామి పితॄణాం తారణాయ వై కన్యామవాకృతో భూజాః కన్యామ భౌవార్స్మృతః కన్యా సర్వతో భూజాః త్వత్తానా భోజనమాప్రయాం నావంసన్ సోమోన్ కన్యాయార్షణోపరః భవద్వర్షహస్రానే స్వర్గలోకే మహీయతే. అమ్మ అందరూ కూడా చెప్పాలమ్మా. శ్రీ భద్రకాళీ సమేత భద్రేశ్వర వీరభద్రేశ్వర స్వామినః ప్రీత్యర్థం సాలంకృత సహిరణ్య ఉదక కన్యాదానం తుభ్యమహో సంప్రదదే నమః. మనందరం కూడా చక్కగా అమ్మవారిని ఇచ్చి స్వామివారికి కన్యాదానం చేసామటండి. తీసుకున్నాయా ఆ కొబ్బరి బొండం కూడా పెట్టి మళ్ళీ నిలిపోయింది. ఇక్కడ ఏమిటంటే విశేషం, కన్యాం లక్షణ సంపన్నాం కనకాభరణేర్యుతాం, లక్ష్మీదేవి అమ్మాయిని ఇచ్చి విష్ణుమూర్తికి ఇచ్చి కన్యాదానం చేస్తున్నారట. ఇక్కడ అంటే భద్రకాళీదేవినిచ్చి ఆ ఈశ్వర స్వరూపమైన ఆ యొక్క ఆ వీరభద్రుడికి ఇచ్చి కన్యాదానం చేస్తారమ్మ. ఇక్కడ కొబ్బరి బండము అలాగే గుమ్మడి పండు జాగటి ముక్క అరటిపళ్ళు అన్నీ కూడా పెట్టి కన్యాదానం చేసాం. ఇక్కడ స్వామివారు చెప్తున్నారట, కన్యాదానం తుభ్యమహో సంప్రదదే నమః. కన్యాదానం అంటే ఏంటంటే అక్కడ వివాహం చేసే సమయంలో కన్యని దానం చేయడం. దానం ఏంటండి అంటే ఎవరైనా ఒక కొబ్బరికాయ దానం చేస్తారు, ఒక గుమ్మడి పండు దానం చేస్తారు. కన్యాదానం ఏంటి అర్థం ఏంటంటే ఒక ఇంటి నుంచి వేరొక ఇంటికి అమ్మాయిని పంపించడం మాట అండి. ఇంటి పేరు మారుతుంది, అక్కడ మన గోత్రం మారుతుంది. చిన్నప్పటి నుంచి మన ఇంటి దగ్గర అల్లారముద్దుగా పెరిగిన అమ్మాయికి ఆ కన్యాదానం చేసిన తర్వాత గోత్రం మారుతుంది, ఇంటి పేరు మారుతుంది, వారి అలవాట్లు మారుతాయి, అనేకమైన విషయాలు మార్పు వస్తాయి. అంటే అక్కడ మనం చెప్తాం కన్యాదానంలో మీ అందరిచేత చెప్పిస్తాం. ధనం పిడి చెప్పండి. ధర్మేచ అర్థేచ కామేచ త్వయేచ మోక్షేచ నాతిచరితవ్య వరః అస్తు నాతిచరితవ్య ఇక్కడ అమ్మవారిని ఇస్తూ మనందరం చెబుతున్నామటండి. మా అమ్మాయిని మీకు ఇస్తున్నాం స్వామి. అమ్మాయి అల్లారు ముద్దుగా పెరిగింది గాడాల గ్రామంలో. మీరు ధర్మ అర్థ కామ మోక్షాలలో చక్కగా అమ్మవారిని చూసుకోమని చెప్తున్నామంటండి. ఆయన ఏం చెప్పారు, నాతి చరితవ్య అస్తు అంటే అలాగే చూసుకుంటానని చెప్తున్నారటండి. మీ అమ్మవారికి ఎటువంటి లోటు రానివ్వండి. నేను ఏ పళ్ళు తింటే ఆ పళ్ళు పెడతాను. ఏ ద్రాక్ష పళ్ళు పెడితే భక్తులు ద్రాక్ష పళ్ళు అమ్మవారికి పెడతాను. ఆవు పాలతో అభిషేకం చేస్తే ఆవిడికి చేయిస్తాను.